현재의 트렌드를 통해 미래를 예측해 봅니다. 오늘은 2016년 가장 주목받고 있는 미래 기술, 가상현실에 대해 문화선교연구원 조성실 목사와 함께 알아봅니다. 총선을 앞두고 공식 선거운동이 시작되면서 선거법 위반 사례들이 속출하고 있습니다. 선거법에 저촉되는 사항은 어떤 것인지 하나님의 법, 세상의 법에서 살펴봅니다. 안녕하십니까? 유병용 목사입니다. 조세회 피문서가 유출되면서 지구촌이 발칵 뒤집혔습니다. 이번 파문은 국제관계에도 상당한 영향을 미칠 전망인데요. 우리가 실망하게 되는 지점은 높은 수준의 도덕성이 요구되는 자리의 인사들이 대다수 그 명단에 포함되어 있다는 겁니다. 물질에 대해 자유로울 수 있는 사람은 많지 않겠습니다만 불법을 자행하는 일에서만큼은 떠나야겠죠. 불의한 재물을 탐하는 자리가 아닌 양심이 회복되고 하나님의 공의가 바로 서는 자리, 바로 여기에 우리가 서 있기를 바랍니다. 시천을 매거진 굿데이, 오늘은 4월 8일 금요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 올해도 동성애 문제는 한국교회 내 큰 이슈가 될 것으로 보이는데요. 올해 6월로 예정된 퀴어 문화 축제 개최에 대해 각 교단 총무단들이 모여 대응체 구성에 대한 결의를 다졌습니다. 관련 소식 전해드립니다. 동성애 단체들이 작년에 이어 올해도 서울광장에서 퀴어 문화 축제를 벌이기 위한 움직임을 보임에 따라 한국교회 주요 연합기관들이 대책위원회를 구성해 동성애 반대에 총력을 기울이기로 했습니다. 한국기독교총연합회와 한국교회연합 등 주요 교계단체 총무단들은 지난 7일 한국기독교연합회관에서 긴급회의를 열고 동성애 집회를 저지하기 위한 대책위원회 준비위원 선정과 향후 일정 등을 논의했습니다. 대책위원회는 작년과 비슷한 수준으로 구성될 예정이며 약 2주 안으로 약 20여 명의 준비위원회 구성이 끝나면 단순한 동성애 반대 차원이 아닌 건강한 가정과 사회를 지키기 위한 전국민적 운동을 준비해 나갈 예정이라고 밝혔습니다. 이번에는 나라박 소식입니다. 칠레 산호세 광산에 묻힌 33명의 광부들이 69일 만에 살아 돌아왔던 감동의 장면을 기억하시는 분들이 많으실 겁니다. 지난해 말에 이들의 이야기가 영화로 만들어졌는데요. 우리나라에서는 바로 어제 이 영화가 개봉됐습니다. 더욱 놀라운 건 기적적으로 살아 돌아온 그 33명의 광부들 중 20명이 주님을 영접하고 그야말로 새 생명을 얻었다는 사실인데요. 기적적으로 생還한 칠레 광부들의 이야기 지금부터 만나보시죠. Each year, 12,000 miners die on the job. And all signs pointed toward disaster when 33 Chilean men entered the San Jose mine in August 2010. I found this on level 3. So? We put these mirrors in the cracks so we know when the mountain shifts. The mine collapsed and buried the miners alive. That begins their real-life miracle story. And this movie, shot in Chile and deep in the mines of Colombia. Antonio Banderas and Lou Diamond Phillips lead the cast. It took 100 years for them to dig this deep. How long do you think that's going to take? Do you think the owners are going to spend that kind of money? They didn't even finish the ladders! They'll wait 3 days. Then close the mine and put up the gravestones. No. 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 No! I don't believe that! They'll dig us out. And if they don't, our families will. With their bare hands if it's necessary. I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Banderas is Mario Sepulveda, the man fellow miners grew to call Super Mario. You play Mario. What is it about him that allowed him to believe when the other men were ready to give up? He's not a quitter. He's a man of faith. And he's crazy.
But I like that craziness because it's contagious. He knew that. You know what? Phillips plays mining supervisor Don Lucio. When did you know you wanted to be a part of it? I knew that I wanted to be a part of this film as soon as I heard they were going to make the movie. Like millions who followed this survival story, 33. We're all here. I thank God for that. Phillips was moved by the miner's spirit. People, like to espouse faith, but the truth of the matter is, when the rubber hits the road, so to speak, you're tested. And I think that's the wonderful thing about faith. Untested faith might not be faith. It might be noise. And these men were tested. But it wasn't just them. It was their families. Families pitched tents outside the mine and pressured the Chilean government. They called it Camp Hope. Can you please let me through? We want answers. Oscar-winning French actress Juliette Binoche plays Maria Segovia, the sister of a trapped miner who led the camp. Want a little riot on TV tonight. I read the script, and her faith gave me faith. Strong woman. Strong woman. Strong women, actually. Yes, strong women, absolutely, because the families were enraged. They didn't get any information, and also because the security was so terrible that injustice, you've got to scream for the justice when the law are not being right. Maria Segovia was an orphan at 6 years old. She raised her siblings. She learned to do empanadas very early on, sold them in the street, making money, got pregnant at 14. I can promise you we're going to do everything we can. Rodrigo Santoro is the face of the Chilean government. You play a minister mining on the job for 4 months when this incident happens. How can he handle this? Can he? That's the big question. He can because he had a lot of help. Can you hear me? That help includes NASA engineers who equip the rescue tube with camera and sound equipment to communicate with the miners. This is a replica of the Phoenix. It is the tiny capsule that lifted the miners from underground from more than 2,000 feet, one by one, after being buried alive for more than 60 days. They were truly dealt a life and death situation, and they never gave up. What could have been the end of their story is the beginning of an even greater life of faith and family. The men are no longer just fellow miners, they're brothers. CBN News was there when they visited Israel together to walk where Jesus walked and to be baptized in the Jordan River. When people think of this story, we don't think of laughter, but seeing the film, there is a lot of laughter. How important do you think that was for them? Crucial. Still now, when you are with them for a while, they cannot stop making jokes to each other. Cruel jokes. Very cruel, but they are at each other like crazy. It's fun to watch them, the dynamics of the group. They organize even soccer games inside. Ephraim Graham, CBN News, New York. (4월) 한 달 매주 이 시간은
트렌드로 세상을 읽어봅니다. 2016년 우리 사회를 흔들 키워드로 가장 먼저 꼽히는 것이 바로 가상현실인데요. 오늘 이 가상현실에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 도움 말씀을 위해서 지난주에 이어서 오늘도 문화선교연구원 조성실 목사님 스튜디오에 모셨습니다. 목사님 나오셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. 자, 지난주 인공지능에 대해서 알아봤는데요. 네. 그거 못지않게 요즘 큰 관심사 중에 하나는 가상현실의 세계가 어떻게 될 거라고 하는 건데 한번 거기에 대해 말씀해 주시죠. 가상현실이란 버추얼 리얼리티를 줄여서 VR이라고 이야기를 VR. 하는데요. 네. 이 글로벌 시장 조사 기관인 가트너라는 곳에서 올해 2016년을 가상현실 원년의 해라고 삼았습니다. 그래서 게임과 영화 산업을 비롯해서 시작으로 해서 뭐 교육, 국방, 의료 여러 전 분야에 걸쳐서 폭넓게 활용되는 것이 올해가 될 것이다라고 예측을 하고 있고요. 실제로 이제 작년에 그 국립과천과학관에서 불국사에 있는 석굴암을 가상현실로 만들어서 이제 체험자들이 직접 석굴암을 걷는 것과 같은 체험을 느낄 수 있도록 제공을 했고요. 교회에서는 이러한 가상현실들을 받아들이게 되면 굳이 이스라엘에 가지 않아도 성지를 직접 걸어 다닐 수 있게 되고 또 구약 시대에 있던 이제 성전을 저희가 직접 이 VR 기기를 쓰고 돌아다니는 체험을 할 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 자, 그러면 그렇게 되어질 때에 내가 결혼을 하지 않아도 결혼을 할 만큼의 어떤 환타짐을 느낄 수 있다고 볼 수 있나요? 그렇죠. 물론 그러한 부분들이 가능한 시대가 도래할 수 있다고 생각을 그럼 합니다. 굳이 내가 교회를 가지 않아도 집에서도 예배의 그 어떤 영적인 것을 느낄 수 있다고 말할 수 있는 건가요? 거기서 이제 우리가 예배 신학적인 부분을 고민해야 하는데 지금까지 스크린을 보면서 드리는 예배가 과연 예배인가에 대한 논의들이 이전의 단계에 사실 있었거든요. 집에서도 내가 인터넷으로 생중계를 보면서 예배를 드리는데 굳이 교회에 가도 똑같이 부속실에 가면 스크린을 보고 예배를 드리는데 굳이 나갈 필요가 있는가에 대한 논의들이 있었습니다. 그런데 이것이 본격적으로 가속화되는 시대가 이제 가상현실 시대라는 거죠. 가상현실 카메라를 회중석, 이 성도석 안에 설치를 하고요. 그다음에 집에서 가상현실 고글을 쓰게 되면 어디를 둘러보든지 내가 마치 현장 안에 있는 것 같은 착각을 느끼게 되고 굉장한 예배 몰입감을 거기서 줄 수 있게 된다는 것입니다. 그렇지만 우리가 고민해야 될 것은 과연 그것이 예배인가? 예배의 공동체성을 유지하고 성령의 그곳에서 같이 임재한다고 우리가 볼 수 있는가에 대한 고민을 동시에 우리가 병행해야 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 예배학적으로 본다면 그래서 예배는 드리고 어떤 감정의 느낌은 받지만 그래서 제가 보는 관점에서는 생명력은 없다고 느껴지는데. 그렇죠. 생명력뿐만 아니라 가장 또 중요한 문제 중에 하나는 결국에는 그 공동체성을 유지하기 위해서 이 VR 기기가 활용되는가에 대한 측면인데 아무래도 개인 기기를 쓰고 개인의 편의에 초점이 맞춰져 있는 기기이기 때문에 이것이 나의 것들을 내려놓고 헌신하는 공동체성을 지향하고 신앙을 지향하는 기기로 이것이 적합한가에 대한 고민은 사실 제 안에도 있거든요. 그러한 고민들이 있다면 과연 이것이 우리의 편의를 향하고 있는가 아니면 예배라는 리추얼이나 예식을 향하고 있는가에 대해서 고민을 한 이후에 이 VR 기기를 교회가 좀 숙고를 하면서 받아들여야 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 사실 그 컴퓨터에 PC가 나온 게 한 30년, 40년 정도 되어지는데 벌써 컴퓨터가 이제 세대 교체가 되어지는 어떤 인공지능으로 완전히 넘어가는 그런 시대가 되어진 것 같습니다. 그래서 2017년이 되면 전체 인구의 3분의 1은 더 이상 PC를 사용하지 않을 것이다라고 예측을 하고요. 지금 컴퓨터를 사용하고 있는 인구의 3분의 1은 PC를 사용하지 않을 것이고 그 빈자리를 이 VR 기기가 메꿀 것이다라고 예측을 하고 있거든요. 그래서 이미 이러한 현상이 멀리 떨어지는 것이 아니라 이미 국내의 대기업들에서는 VR이 가능한 기기들이 다 출시가 됐고요. VR을 촬영할 수 있는 카메라 기기도 출시가 같이 되고요. 이런 것들이 무슨 천문학적인 비용을 들여서 구입하는 것이 아니라 스마트폰보다 싼 가격으로 제공이 되고 있고 그것을 같이 다 공유할 수 있는 시대가 되었습니다. 그럼 많은 IT 기업들이 이 가상현실 기술에 굉장히 주목하고 있겠습니다. 왜냐하면 돈이 되기 때문이고요. 가상현실이라는 것 자체가. 예를 들어 이 페이스북의 마크 저커버그는 앞으로 페이스북의 중요한 신성장 동력으로 VR을 꼽았고요. 그것을 우리나라 기업인 삼성과 같이 제휴하겠다라는 선언을 이미 했거든요. 그래서
이전에 스마트폰, 애플부터 시작된 스마트폰이 모바일 커뮤니케이션, 그러니까 핸드폰이나 모바일로 소통하는 시대를 열었다면 네. 이 가상현실과 VR의 기기들이 가져올 시대들은 초연결의 시대라고 해서 네. 굉장한 몰입감을 주는 네. 멀리 떨어져 있어도 마치 바로 앞에서 얼굴을 대면하고 보는 것 같은 몰입감을 제공하는 네. 그런 새로운 커뮤니케이션 시대를 열 것이기 때문에 네. 많은 IT 기업들이 이 가상현실에 대해서 주목하고 또 많은 투자를 하고 있는 현실입니다. 가상과 현실의 이 경계가 허물어진다고 하니 네. 참 염려가 굉장히 많이 앞서는데 맞습니다. 어떤 주의할 점이 있어야 될까요? 가장 큰 변화에 먼저 우리가 네. 가장 큰 변화를 인지를 해야 되는데요. VR 기기가 가져오는 가장 큰 변화는 이 프레임이 붕괴된다는 겁니다. 프레임이? 네. 모든 영화나 아니면 TV들도 프레임을 가지고 있고 네. 사진도 프레임을 가지고 있지 않습니까? 네네. 그런데 VR 기기는 어떠한 프레임이 있는 것이 아니라 360도 전체를 다 촬영을 하거든요. 그래서 내가 그 카메라를 가지고 기기를 끼고 있으면 네. 이 촬영자가 제공하는 그 프레임만 보는 것이 아니라 내가 그러니까 사용자가 원하는 곳을 둘러보면 어디든지 볼 수 있는 시대가 됐기 때문에 프레임이 붕괴된다는 것은 굉장한 미디어의 변화를 의미하고 때문에 사람들이 거기에 대해서 굉장한 몰입감과 또 만족감을 느끼는 시대가 됐다고 합니다. 그래서 우리가 우려해야 할 것은 이러한 VR 기술의 발달이 가장 먼저 적용되는 것이 어디냐라고 전문가들이 꼽는 것은 성산업의 문제거든요. 네. 성산업의 VR이 가장 먼저 큰 두각을 나타낼 것이다 라고 얘기하면 성중독의 문제라든가 아니면 이 밖에도 사람들과 만나지 않고 가상현실 세계에서 몰입감만을 느끼며 그것에 만족하며 살아가는 사람들이 더 많이 나아지기 때문에 탈공동체나 아니면 지극히 개인주의적인 문제들이 발생할 여지들이 충분히 있는 그런 현실입니다. 개인주의 현상으로 완전히 바뀌어버릴 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네. 이 스마트폰에 의해서 어떤 교회적인 환경도 참 많이 달라진 게 사실인데요. 네. 이 가상현실의 기술이 만약에 교회에 들어온다면 네. 어떤 변화까지 접근할 수 있을까요? 일단 긍정적인 부분들로는 교회 안에서 긍정적으로 활용될 수 있는 부분들이 많이 있는데요. 예를 들면 교회 건축을 할 때에도 이 투시도나 설계도만을 보는 것이 아니라 VR 기기를 끼고 미리 우리가 건축될 교회를 둘러볼 수가 있고요. 네. 또 예수님이 십자가에 달리신 그 갈보리 언덕을 생생하게 한번 느껴보기 위해서 이제 VR 기기를 끼고 그 갈보리 언덕에 가서 십자가를 직접 묵상할 수도 있게 됩니다. 또 몸이 좀 불편하신 장애인들을 위해서는 마치 본당 한가운데에서 예배를 드리는 것처럼 예배를 드릴 수 있는 긍정적인 요소들이 많이 있다고 생각이 됩니다. 자, 그럼 목사님 마지막 질문으로 이런 환경의 변화를 과연 교회가 앞으로 어떻게 준비해야 될 거냐라고 하는 그 과제가 참 중요한데 어떻게 생각하십니까? 우리가 이 가상현실이라는 새로운 기술이 가지고 있는 이제 부정적인 역기능들에 또 주목을 해야 하는데 네, 그렇겠죠. 대표적인 것 중에 하나가 이런 VR 기기가 교회의 공동체성을 파괴할 수도 있다는 것입니다. 왜냐하면 VR 기기를만 껴도 충분한 몰입감을 느낄 수 있기 때문에 그렇죠. 내가 더 이상 예배 본당에 나가서 예배를 드리지 않아도 된다라고 생각이 되면 사람들은 거기에 더 편하다고 생각을 하고 그렇게 되면 때 이 교회의 공동체성이 파괴되는 현상들이 나타날 수가 있고요. 또 하나 아직 VR 기기가 풀지 못한 숙제 중에 하나는 과연 성만찬의 문제를 어떻게 해결할 것인가. 네. 초대교회 때부터 성만찬을 떼면서 그 성찬을 나누면서 교회의 공동체성을 다시 한번 확인을 했는데 과연 집에서 드리는 그 VR 예배가 예배의 공동체성을 확보하고 또 성찬까지도 확보할 수 있는 그러한 기술로의 발전으로 이어질 것인가에 대해서는 충분히 고민을 해야 되고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 새로운 미디어 기술이 발전을 하면요. 지금까지 교회의 모습들을 보면 항상 가장 먼저 그것들을 받아들였던 데는 교회입니다. 스크린도 마찬가지고요. 또 새로운 음향 시스템도 가장 먼저 교회가 받아들여서 적용을 합니다. 하지만 이제 우리가 좀 해야 될 일들은 이런 새로운 기술에 대한 신학적이고 목회적인 숙고가 필요한 시대가 아닌가라는 생각이 드는데요. 지금 교회의 미디어의 문제는 모든 미디어가 자꾸만 개인의 편의에 초점을 맞추는 것 같아요. 그렇죠, 사실은. 성경 말씀이나 찬양 가사를 스크린에 띄워주는 이유도 많은 성도들이 자꾸만 성경책을 집에 놓고 오기 때문이고 또 역설적으로도 교회 가면 자막을 다 띄워주기 때문에 이제 성경책을 가지고 다니지 않는 시대가 되었거든요.
이러한 무조건적인 편의나 아니면 편리함에 초점을 맞추는 것이 아니라 이러한 미디어를 받아들일 때에도 리추얼, 즉 의식이나 예식에 초점을 맞춰서 이 미디어들을 선택적으로 수용해야 된다라고 생각을 합니다. 여기에 대한 신학적인 숙고가 앞으로 우리에게 주어진 과제다라고 생각합니다. 글쎄 많은 기술적인 것, 테크닉적인 것은 강할지 몰라도 예배는 그 안에 생명이 있어야 되는데 맞습니다. 이런 미디어가 그런 걸 앗아가지는 않을까 그런 걱정을 해봅니다. 시대의 흐름에 떠밀려 가지 않고 그 흐름을 주도적으로 읽고 대처하는 것이 우리의 자세라는 생각이 듭니다. 과제를 많이 받아가는 느낌입니다. 앞으로 더 많이 연구하고 교회가 준비해야 될 것입니다. 목사님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. (4.13) 총선 후보자가 선거법 위반으로 첫 고발되는 사례가 발생했습니다. 부산시 선거관리위원회는 평소 다니지 않던 교회에 나가 지지를 호소한 후보를 검찰에 고발했는데요. 닷새 앞으로 다가온 4.13 총선, 선거법 위반 사례는 어떤 것이 있는지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 변호사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 이제 총선이 닷새 앞으로 다가왔는데 아마 이번 주말이 굉장히 혈전이 될 것 같은데 근데 여기에 따른 이 선거법 어떤 위반 사례들이 많이 발생하는데 어떤 일들이 일어났습니까? 네, 이제 이번 4.13 그 총선에서 그 지난 3일에 후보자가 직접 검찰에 고발되는 그런 첫 사례가. 그래서 이제 지난 3일 부산시 선거관리위원회가 그 무소속 후보인데 검찰에 고발했습니다. 이제 고발 사유는 그 위반 사례는 뭐냐면 평소에 다니지 않는 교회에 가서 거기서 이제 지지를 호소했기 때문에 그래서 이제 선거법 위반으로 고발됐는데 이제 후보자가 고발된 건 이제 첫 사례죠. 근데 이제 후보자 고발 외에 선거 관계자, 가령 뭐 선거 사무장이라든지 선거 사무원들 이런 관계자들의 고발은 상당히 지금 많습니다. 그래서 선거 기간은 상당히 짧은데 과열되는 그런 현상으로 지금 나타나고 있습니다. 교회에서 이렇게 후보자가 고발되는 건 참 이례적이라고 봅니다. 그럼 요즘엔 또 특별히 SNS를 통해서도 지지를 독려하는 일을 참 많은데 이런 것들은 괜찮습니까? 이제 SNS를 통해서 이제 여러 가지 지지를 하거나 이 사적 공간이니까 이 사적 공간이나 이제 그래도 되는 줄 알지만 SNS를 통해서 어떤 특정 후보를 지지하면 그러면 선거법에 위반됩니다. 그래서 글씨를 쓸 때는 상당히 이제 신중하고 좀 조심하면서 글을 써야 되겠죠. 그럼 구체적으로 어떤 행위가 그렇습니까? 이제 SNS의 그 위법 사례라는 것은 이제 주로 보면 그 자기 이제 사적 공간이니까 거기다가 이제 선거 당일날 이제 선거 못하게 돼 있는데 그때 뭘 하냐면 인증샷 같은 걸 올립니다. 벽보 앞에서 사진을 찍어서 올린다든지 또는 누구를 지지한다고 구체적으로 올리기도 하지만 누구를 지지하는 듯한 태도로 이렇게 올리기도 하고 또 심지어는 그 투표할 때 기표소 안에 들어가서 이제 투표를 하지 않습니까? 그럼 투표 누구 찍었다고 그걸 또 사진 인증샷을 찍어서 올리기도 하고 또 투표소 앞에서 나 사진 찍고 나왔다 그래서 이제 그 V자 빅토리죠 이게 승리를 하는데 이 경우도 2번을 지지하는 것 아니냐 해서 고발된 그런 사례도 있어요. 그러니까 그날 그 선거 당일날 뭐 인증샷을 올린다든지 그렇게 뭐 빅토리로 V자를 찍어서 올린다든지 하는 것들은 전부 선거법 위반으로 고발될 수 있고 또 처벌될 수 있습니다. 평상시엔 참 재미있는 일들인데 그렇습니다. 선거 당일날은 굉장히 조심해야 될 것 같습니다. 요즘은 여기저기서 참 여론조사도 많이 하는데요. 이런 것들을 공유하는 것 이게 위법사항이 됩니까? 이제 여론조사를 이제 공유하는 것이 위법사항도 아니고 여론조사 할 수도 있고 또 발표하고 공유하고 또 합니다. 근데 문제는 선거를 이제 6일 남기고 나서 그때 기간 동안에는 선거 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문에 이때는 공표할 수도 없고 인용할 수도 없습니다. 그러니까 지금은 이제 인용하면 안 되는 것이죠. 안 되죠. 그렇죠. 특히 요즘은 그 후보자들 가족들 가운데 아들, 딸들이 정말 팔을 걷어붙이거나 선거운동을 하게 되는데 이런 건 문제가 없다고 봅니까? 뭐 가족들이 선거운동을 하는 건 참 보기 좋죠. 사실 얼마 전에 그 유승민 후보인가요? 그 후보 나왔는데 이제 가족하고 또 딸을 하고 같이 나왔는데 딸이 상당히 미모라서 굉장히 이제 그 사람들한테 관심을 받았고 그래서 이제 유 후보도 국민 장인이라는 뭐 이런 얘기까지 들었는데 실제적으로 유명인을 자녀로 두거나 가족으로 둔 경우에는
뭐 배우가 있다든지 또는 연예인이 있다든지 아니면 유명한 뭐 유명인이라고 하면 그런 분들은 지명도가 있기 때문에 선거를 도와주면 네. 실제적으로 상당히 도움이 됩니다. 네. 네, 그래서 가족들이 돕는 건 문제가 되지 않아요. 그런데 네. 가족이 네. 가령 미성년자 19세 미만의 미성년자일 경우에는 선거운동을 하면 선거법이 위반됩니다. 그래서 미성년자가 아니면 또 할 수는 있고요. 네. 또 이제 뭐 공무원이라든지 국가공무원 이런 경우에는 또 가족이라도 못하죠. 네. 그래서 이런 제약이 없는 한, 네. 제약에 걸리지 않는 한 네. 선거를 도와주는 것은 선거법 위반은 아니죠. 네. 예전을 보면 참 이 서로 후보자들에 대해서 네거티브가 참 많았는데 네. 요즘은 국민들의 어떤 정서도 네. 상대 후보에 대해서 네거티브를 하면 등을 돌리는 네. 그런 현상이 되어진 현실을 그런데 정말 비방이 아닌 정책으로 네. 이게 갔으면 참 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 지금 네거티브 전략은 그거는 그 사실은 효과도 없다고 봐야 되는데 네. 근데 문제는 선거에서 네. 네거티브 전략만큼 효과가 크게 없어요. 그렇구만요. 그러니까 은근하게 네. 아주 정면으로 비방하지 않고 비방하지 않은 것처럼 슬쩍슬쩍 비방을 해요. 네. 그리고 경우에 따라서는 아님 말고식으로 비방을 하고 근데 그것이 선거에 결정적으로 영향을 미치기도 하고 그런 경우가 많죠. 그래서 뭐 대선 같은 경우에는 뭐 네거티브 전략이 정말 당락에 영향을 미칠 정도로 네거티브 전략이 굉장히 먹혔죠. 네네. 그러다 보니까 이제 후보라든지 선거 그 사무원들, 선거 사무장들이 이렇게 참모들이 네. 이 네거티브 전략에 대한 유혹에서 벗어나기가 상당히 어려워요. 네. 그러다 보니까 이제 네거티브 전략으로 인해서 뭐 굉장히 이제 네거티브 전략이라는 건 참 여러 가지가 있습니다. 네. 뭐 군대를 뭐 갔다 오지 않았다든지 뭐 가족이 누가 빨갱이라 뭐 여러 가지가 있을 수 있지 않습니까? 네. 근데 사실 나중에 확인해 보면 그게 사실이 아니라고 하더라도 선거는 이미 끝났으니까. 네. 그래서 네거티브 전략을 하지만 지금은 이제 국민의 의식도 상당히 많이 높아졌어요. 네, 그렇죠. 그래서 네거티브 전략이 옛날만큼 그렇게 아주 강하게 영향을 미치지 못할 수도 있어요. 네. 그러니까 가급적 네거티브 전략은 하지 말아야 되고 또 네거티브 전략에 속아서도 안 되겠죠. 근데 전보다는 네거티브 전략이 많이 영향력이 약화됐지만 아직도 이런 비방 전략을 많이 하고 있습니다. 그래서 이런 비방 전략보다는 여러 가지 이제 자기 정책이라든지 자기 철학이라든지 네. 이제 이런 걸 가지고 하고 또 국민들도 이제 유인물이 네. 많이 배부되니까 네. 그 유인물을 보고 과연 이 사람이 과거에 어떻게 살아왔는지 또 공약을 과거에 출마했던 사람이라면 공약을 제대로 이행했는지 네. 또 공약을 제대로 이행한 당인지 또 무소속이라면 정말 훌륭한 인물인지 이런 것들을 이제 판단해서 네. 결국은 투표권을 행사해야 되겠죠. 요즘은 한 사람의 검증을 인터넷상에 들어가면 뭐 많이 할 수 있어서 그렇죠. 어떤 그분에 대해서 철학이라든지 정책을 충분히 우리가 검토할 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 이제 과거에 이제 공약을 어떻게 이행했는지 뭐 그 사람의 언행 일치인지 이런 거 다 확인할 수 네네. 있죠. 근데 보면은 이제 여러 가지가 있어요. 우리나라가 이제 남북 분단됐기 때문에 네. 분단됐을 때 지금 남북한 그 핵 문제라든지 갈등이 많지 않습니까? 네, 그렇죠. 그럼 이제 개성공단을 폐쇄하고 상대를 고사할 수 있는 고사작전으로 지금 나가는데 네. 햇빛 정책이 좋을지 고사작전이 좋을지 네. 결국 북한의 햇빛 정책으로 우리 혈세를 계속 지원을 해줘야 되는 것인지 네. 각자의 그 가치관에 따라 다르니까 네, 네. 어떤 가치관이 좋을지 네. 저 사람은 그 후보자는 어떤 통일 문제는 어떤 생각을 갖고 있는지 네. 그리고 또 하나 정치적이라든지 뭐 경제적인 문제는 양극화도 심하고 또 뭐 청년 실업도 많고 결국 성장 동력에 대해서는 얼만큼 관심이 있는지 또 뭐 환경 문제에 대해서는 어떤 시각을 갖고 있는지 그렇죠. 또 사회적으로도 뭐 문화적으로도 또 사회 안전망이 많이 지금 약화되어 있으니까 네. 사회 안전망이라든지 또 뭐 지금 저출산 고령화 시대에 출산 정책에 일가정 양립을 위한 그런 여성 친화적 기업에 대해서는 어떤 시각을 갖고 있고 또 뭐 그 외에 여러 가지 뭐 이 사회적 문제에 대해서 바라보는 시각이나 정책들이 뭔지를 보고 네네. 그리고 어떤 분을 선택해야 될 것인가를 네. 결국은 이제 그 우리 유권자분들이 결국은 누구를 선택하느냐의 그 선택이 결국은 몰락을 가져올 수도 있고 사회적으로 그렇죠. 또 사회를 더 부흥시킬 수도 있으니까 네. 신중을 기해서 투표권을 행사해야 된다고 봐서 정말 그 기준을 잘 판단해야 된다고 봅니다. 그럼 이번에 그 변호사님 볼 때는 가장 기본적인 기준을 어떤 것으로 보고 계십니까? 지금은 이제 그레이보트라고 그래서 60대가
투표권이 굉장히 그 60대 투표 인구가 많아졌어요. 이번에도 굉장히 많더라고요. 예, 그렇습니다. 네. 그래서 결국 그레이 보트가 상당히 영향력을 미칠 수 있고 그렇다고 그래서 이제 결국은 세대 갈등이 문제됐는데 이 세대 갈등이나 지역 갈등을 지금 없애고 네. 우린 모두 다 정말 국민을 위해서 보는 정치인이 누군지 보고 투표를 하는 것이 정말 국가 발전을 위해서 좋다는 그런 개인적 생각을 갖고 있습니다. 넓은 안목의 시각이 굉장히 필요하겠습니다. 그렇습니다. 네, 선거에 대해 지나친 낙관론이나 비관론은 모두 좋지는 않겠다고 볼 수 있죠. 한 걸음 한 걸음 우리 국민 모두가 대의를 이루어간다는 희망을 버리지 않는 것이 중요할 것 같아 보이는데요. 하나님을 경외하고 국민들을 두려워하는 지도자가 바로 세워지길 바라겠습니다. 변호사님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 시천을 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기를 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 미국 실리콘밸리의 한 벤처기업은 오는 7월부터 루안다에 생명을 살리는 드론 택배를 시작한다고 합니다. 이것으로 몇 달씩 걸리던 혈액이나 의약품 배달이 단 몇 시간 만에 이루어질 수 있게 된다고 하는데요. 듣기만 해도 참 기분 좋은 소식이죠. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.